மடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. தூயவளே, ஆயனல் ஞானத்தின் அருள்வடிவே, சாரதியே, தாயன நின்றவளே, தஞ்சம் உன் பாதம் அம்மா. எல்லாம் வல்ல சாரதை அன்னையை வணங்கி நம் எல்லோரையும் யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை, யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரைதானே. எனவே எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி இந்நிகழ்ச்சியை இனிதே நடைபெற நாம் எல்லோரும் இங்கு ஒன்று கூடுகிறோம். தற்பொழுதாக நம்முடைய காஞ்சிபுரம் மடத்தினுடைய தலைவர் சுவாமிஜி அவர்களையும் நம் பள்ளியின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம். மற்றும் இந்த வரவேற்று அவருக்கு சிறப்பு மரியாதை செலுத்துகிறோம். அடுத்ததாக நம்முடைய தாளாளர் அவர்களையும் இப்பள்ளியினுடைய என வரவேற்கிறோம். பணியாளர்கள், ஓட்டுநர்கள், ஒளி அமைப்பாளர்கள், பந்தல் அமைப்பாளர்கள் நம் பள்ளியினுடைய சார்பாக அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். மற்றும் இந்த விழாவிற்கு முத்தாய்ப்பாய் விளங்கும் தங்கள் தனித்திறமைகளையும் கலை நிகழ்ச்சிகளையும் நிகழ்த்த இருக்கும் நம் பள்ளியினுடைய பள்ளி மாணவ செல்வங்களையும் வருக வருக என வரவேற்று இடம் சார்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Good evening, everyone. We welcome you all on behalf of the whole global family on this Anishri Sharda Devi Nursery and Primary School Annual Day Function. Annual Report 2023-24. Anishri Sharda Devi School was started in 2013 on the occasion of Amma's 150th birthday anniversary and since been functioning with special emphasis. Our school has certain objectives to encourage morality and Tamil culture and good character among the students. We are very happy to inform you that the time when this school was functioning very well, the global corona attacks the school's normal functioning. By the grace of God, the school overcame the crisis and now the school has been functioning for the attainment of Ramakrishna Mission aims of objectives that you know the spirituality, nation, respect for our motherland and for our culture. We are very happy to inform you that in spite of so many difficulties, the academic work of the school is progressing and without obstructions tremendously. And we are very proud to inform that the students like Hemlata, Kavyadashni, Yuvanesh are studying well in other school and are making our school very proud. In the last academic year, totally 399 students were 150 boys and 159 girls studying very well in the school. In the current academic year, 331 students are studying together and they are undergoing spiritual and development. They are taught to learn and follow culture that are very important for their balanced personality. Kamarajan birthday was celebrated every year in the name of the Development of Education Program Day, and competition were conducted and certificates were issued to the students. On 27/2023 programs were held to develop foster communication among the students. Next, on 15/8/2023, 77th Independence Day was celebrated in the school. Next, 2/10/2023, Mahatma Gandhi's birthday was celebrated in our school. Next, 15/7/2023, Kamarajan birthday was celebrated as Education Development Day and speech competition were held and certificate were awarded to the students. 27/2023, importance of communication quiz were conducted.
15/8, 26/8/23 healthy food speech on the occasion of Dr. Radhakrishnan birthday speech competition were conducted and prizes were awarded to the students. 7/10/23 first term examination parents meeting was held. On 25/10/23 Ayudha Puja celebration were held and Vijayadashmi admission was well done in the school. On 11/4/2024 Children's Day was celebrated and the competition were held and prizes were distributed among the students. On 20/12/23 second midterm parents meeting was held. 4/1/2024 second term parents meeting was held. 11/1/2024 seventh Pongal was held. 26/1/24 Republic Day was celebrated and prizes were distributed to the students. 16/2/2024 sports competition were held and prizes were given to the students and parents. Class first standard students, class 5th standard students were vaccinated in our school. On deworming day, the students was given deworming tablets. Pre-rice dole and other provisions of were distributed for the rain affected peoples in Ramakrishna Madam. The rain relief campaign was conducted for over 2 days and food items were distributed to the affected people by the monastery. Next one, last karate. 5th and 4th standard boys won the first prize in the karate competition in Kallakurichi. Thank you. Thank you, ma'am. From the report, we understood that our togetherness has provided its strength to all the field. All power is within you. You can do anything and everything. This is a powerful quotation by Swami Vivekananda. மதிப்பிற்குரிய ராமகிருஷ்ண மடத்தினுடைய சுவாமிஜி அவர்களே, நம்முடைய கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற பெரியோர் சான்றோர்களே மற்றும் அவருடன் சேர்ந்து வந்திருக்கின்ற குழந்தைகளே, மாணவ செல்வங்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, இவ்விழாவுக்கு எல்லா வகையிலும் துணை புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற மற்ற பணியாளர்களே, உங்கள் அனைவரையும் இந்த ஆண்டு விழாவிற்கு, பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழாவுக்கு வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இப்பொழுது நம் பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழாவிற்கு வருகை தந்து இங்கே விளக்கேற்றி நமக்கு வாழ்த்து அளிக்க வந்திருக்கின்ற சுவாமிஜி அவர்களை இங்கு நமக்கு ஆசி உரை வழங்குமாறு பணியுடன் வேண்டிக்கிறேன். நிரஞ்சனம் நித்தியம் அனந்த ரூபம் பக்தானுகம் பாதுத்த விக்கிரகம் வை ஈஷாவதாரம் பரமேஸ்வரம் மீடியம் தம்பிராம கிருஷ்ணன் சரசா நமாமியகம். ஓம் பவித்திரம் சரித்தம் யஸ்யாக பவித்திரம் ஜீவனம் ததா பவித்திரதா ஸ்வரூபிணியே தஸ்யை குருமோ நமோ நமः. ஓம் நம ஸ்ரீ யதிராஜாய விவேகானந்த சூரவே சத்சுகஸ்வரூபாய் சுவாமினி காப்பாரினி. இந்த பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழாவிற்கு இங்கு குழுமியிருக்கும் மாணவ செல்வங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள். முதல்ல ஒரு பெரிய இம்ப்ரெஷன் அபிப்பிராயம் எனக்கு என்ன, நாங்கள் இந்த காஞ்சிபுரம் மடத்துக்கு வந்து இப்போ ஒரு வருஷம் தான் ஆகுது. அதுக்கு முதல்ல வேறு இடங்கள்ல நான் சேவை ஆற்றி கொண்டிருந்தோம். நாங்கள் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் நாங்கள் பள்ளிக்கூடம் வச்சுருக்கோம், இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது. அது ஹைஸ்கூல். அங்கே ஆண்டு விழா நடக்கும். ஆனால் இவ்வளோ 1000க்கு மேலே குழந்தைகள் அங்கே இருக்காங்க. இது 300+ சொன்னார் அம்மா, 1000க்கு மேலே குழந்தைகள். ஆனால் இவ்வளோ பேரண்ட்ஸை நான் பார்த்துருக்கேன், ஒரு நாளும் பார்க்கல. 10 வருஷம் அங்கே இருந்தேன். முழுசாக சொல்லப்போனால் 12 ஆண்டு விழா பார்த்துருக்கேன். 12 ஆண்டு விழா நடத்தியிருக்கிறோம். ஒரு வருடம் கூட எவ்வளோ உங்களுக்கு பசங்களுடைய முன்னேற்றத்தில் எப்படி ஒரு ஆர்வம். இதை பார்த்தா விவேகானந்தர் அப்படியே பூரிச்சு போவார். சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த காலம், இந்திய சுவாமி விவேகானந்தர் வாழ்ந்த காலம் 39 வருஷம் தான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தார். அது சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி 1947 சுதந்திரம். சுவாமி விவேகானந்தர் மகா சமாதியான 1902. அப்போது நம்ம எல்லா வகையும் பின்தங்கியிருந்தோம், அடிமைப்பட்டிருந்தோம். நம்ம யாரும் தெரிஞ்ச விஷயம். அவர் சொன்னார், இப்படி எப்படி நம் நாடு நல்ல செழித்து ராமராஜ்யம் நடந்து கொண்டிருந்த அவ்வளோ பெரிய நாட்டில் எப்படி சீரழிஞ்சு இப்படி இருக்கே, அடிமையாயிட்டமே அப்படின்னு 2 காரணம் சொல்லுவார் அவர். ஒன்று, கிராம மக்களை புறக்கணித்தது, கிராமங்களை புறக்கணித்தது, பாமர மக்களை புறக்கணித்தது, அவங்க கல்வி கொடுக்காதது. இன்னொரு காரணம், பெண்களுக்கு கல்வி கொடுக்காதது. 2 தான்.
ஒரு சமுதாயம் முன்னேற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்களும் ஒரு பறவை பறக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு 2 இறக்கைகள் வேண்டும் இல்லையா? அதுபோல் ஒரு சமுதாயம் ஒரு நாடு முன்னேறணும்னா ஆண்கள் பெண்கள் 2 பேரும் 2 இறக்கைகள் மாதிரி. ஒரு ரெக்கை மட்டும் அதில் பலமாக இருந்து ஒன்று அப்படியே இருந்ததுன்னா கீழே கிடக்க வேண்டியதுதான். அது மாதிரி சமுதாயம் அடுப்பூதும் பெண்ணிற்கு படிப்பதற்குன்னு சொல்லி பெண்ணை படிக்க வைக்காம வீட்லேயே உட்கார வச்சு 100 ஆண்டு காலம் எத்தனையோ ஆண்டு காலம் அப்படி ஆயிடுச்சு. அப்போதான் அந்த வெள்ளைக்காரன் வந்து போட்டுட்டான். அப்போ அவர் பெண் கல்வி வலியுறுத்தினார். முதல்ல அடித்தளமிட்டு இங்கே சொன்னால் யாரும் ஒத்துக்க மாட்டான், கட்டுப்பட்டியாக இருப்பான்னு இங்கிலாந்துலேருந்து சிஸ்டர் நிவேதித்தான்னு ஒரு அம்மா, மார்கரெட் நோபல், அவங்க இங்கிலாந்து அம்மா, அவங்கள ஒரு பிரம்மச்சாரிணியாக செய்து அவங்களை அழைச்சிருக்க உதாரணமாக காட்டணும்னு சொல்லி முதல்ல ஓம் என்று பிள்ளையார் சொல்லி போட்டவர் சுவாமி விவேகானந்தர். அவர் பார்த்தாருன்னா இவ்வளோ பேரை பார்த்தா ரொம்ப ஆனந்தப்படுவார். உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கமும் வாழ்த்துக்கணுமா. அதை விட 2 கருத்து என்ன, பசங்கள்லாம் இங்கே கலை நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருக்கிறாங்க. நீங்களும் பார்த்து ஆனந்திக்க சரியாக இருக்கிறீங்க. சுவாமி சொல்லுவார், நமக்கு வந்து ஒரு மனவசியப்பட்டிருக்கு. நம்மளாம் வசியம் செய்யப்பட்டிருக்கிறோம். மனவசியம் ஆயிருக்கு நம்மளுக்கெல்லாம். என்ன வசியம் ஆயிருக்கிறது? நாமெல்லாம் கிராமத்தில் இருக்கிறோம், நம்ம வந்து நிலப்பலம் வச்சிருக்கிறோம், கொஞ்சம் இந்த விவசாயம், இந்த கால்நடை வளர்ப்பு இப்படியா இருக்கிறோம். நம்மளாம் எங்கே பெரிய படிப்பெல்லாம் படிக்க வச்சு நம்ம எங்கள் பசங்க எங்கே போகுது, நம்மகிட்ட யார் படிக்க போகிறாமா, இங்கேருந்து யார் கலெக்டர் வருவா, இங்கேருந்து யார் ரெவன்யூ ஆஃபீஸர் வருவா, இங்கே போலீஸ் ஆஃபீஸர் யார் வருவார். அதெல்லாம் டவுனில் இருக்கிறவங்களுக்கு மெகா சிட்டி சென்னை, பாம்பே, கல்கத்தா, திருச்சி, மதுரை அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் சாத்தியம் அப்படின்னு நினச்சி நம்மளை மன வசியப்பட்டு இருக்கிறோமா. அது சொல்லுவாங்க மன வசியத்துக்கு வெளியில் வரணும். இல்லை, நீ அறிந்தாலும் அறியாவிட்டாலும் எல்லா மாணவர்களுக்குள்ளாரும் எல்லா பெற்றோர்களுக்குள்ளாரும் அளவற்ற சக்தி திறமை உதஞ்சு கிடக்கு, ஏகப்பட்டது இருக்கு. சொல்லுவார், முடியாது என்று ஒரு நாளும் சொல்லாதே. இளைஞர்களை பார்த்து அதிகமா சொன்னார். மாணவியருக்காகவே ஒரு அவதாரம் என்று சொன்னால், கிராம மக்களுக்காகவே ஒரு அவதாரம் என்று சொன்னால், பெண் குலத்திற்காகவே ஒரு அவதாரம் என்று சொன்னால் சுவாமி விவேகானந்தர். முடியாதுன்னு ஒரு மட்டும் சொல்லவே சொல்லாது. என்னால முடியும், உன்னால முடியும். ஏன் நம்ம வரல அப்படின்னா, நம்ம தேவையான அளவு உழைக்கல. ஏன் உழைக்கலைன்னா இந்த வசியப்பட்டு இருக்கிறோம். நம்மளாலாம் முடியாது. ஏன்னா பார்த்த உடனே பார்த்து பிரமிச்சிட்டோம். அவங்களெல்லாம் பார்த்து இல்லை இருக்கட்டும், என்னுடைய குழந்தைய வருவான், என்னுடைய மகளுக்கு உண்டு, என்னுடைய மகனுக்கும் என்னுடைய மகளுக்கும் இந்த பெரிய பெரிய பதவிகளிலும் இந்த தொழில் நகரங்களிலும் ஒரு இடம் உண்டு, என் மகளுக்கு உண்டு, அதை பெற்று தந்தே சரி தீர்வேன். அதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் உழைப்பையும் கவனத்தையும் கொடுப்பேன் என்று ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய, மனதை திடப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு தினமாக இந்த ஆண்டு விழா நடக்க வேண்டும். அவர் சொல்லுவார், ஒரு கதை சொல்றார். ஒரு கிராமத்துல ஆட்டு மந்தை வச்சிருந்தார் ஒரு பெரியவர். அந்த ஆட்டு மந்தையில நிறைய 100 ஆடு, நமக்கு தெரியும், கடை கட்டுவாங்க இல்லையா? இப்ப அறுவடை முடிஞ்ச உடனே கோடை காலத்துல ஆட்டு கடை மாட்டு கடை கட்டுவாங்க. மந்தையை கொண்டு போய் ஒரு வயலில் கட்டுவான். அது உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம விவரிக்க தேவையில்லை. அப்போ வந்து அந்த இடத்துக்கிட்ட ஒரு நாள் இந்த ஆட்டு மந்தை கட்டியிருக்கிறார், கடை கட்டியிருக்கிறார். ஒரு சிங்கம், பெண் சிங்கம் அந்த பக்கம் அப்படியே பார்த்துடுச்சு. ஆக இங்க இருக்கிற நம்மளுக்கு வடை பாயசம், ஆடுன்னா சிங்கத்துக்கு என்ன லட்டு மாதிரி பாயசம் குடிக்கிறது மாதிரி எதுக்கு, பிரியாணி எதுக்கு, ஆகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிட்டு ஓடி வருது. அது வந்து கர்ப்பிணி சிங்கமா இருக்கிறது. அந்த கர்ப்பிணி சிங்கம் என்ன பண்ணது, ஆட்டுக்குள்ள ஆவல்ல அவ்வளவு ஆடு இருக்கா, எதை பிடிக்கிறது எதை விட தெரியல, கமான் அப்படி ஓடி பாஞ்சு ஆடு ஓட சிங்கம் ஓட துரத்தி ஒரு ஆட்டை பிடிச்சி சாப்பிட்டுது. சாப்பிட்டு திருப்தியான உடனே கீழே விழுந்தது, குட்டி போட்டுடுச்சு. சிங்க குட்டியை போட்டுட்டு பெண் சிங்கம் தாய் சிங்கம் இறந்து போச்சு. அப்புறம் ஆட்டுக்காரர் அங்கேருந்து வந்து பார்த்தா, ஐயோ இப்பதான் பிறந்த குட்டி, சிங்க குட்டி, அது புலி பசித்தாலும் புள்ளை தின்னாதுன்னு சொல்லுவான். ஆனா இப்ப வேற இவருக்கு என்ன தெரியும், சிங்க பாலுக்கு எங்க போவார் இவரு? அந்த குட்டியை எடுத்து அந்த விவசாயி, அந்த பெரியவர் வளர்த்துக்கிட்டே வரார். அதுக்கு ஆட்டுக்கால் மஞ்சள் வந்து போட்ட குட்டி எப்படி வளர்க்க முடியும்? ஆட்டுப்பாலை கொடுத்து நல்லா வளர்ந்துடுச்சு. சிங்கம் பெருசாயிடுச்சு. 100-200 ஆடு நடுப்பற பார்த்தா சிங்கம் ஜாம்னு போகுது. இது இப்படியே போயிட்டு இருக்கு. திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்து இன்னொரு சிங்கம் அப்படியே வரும். ஆண் சிங்கம் பார்த்தது, இது என்னது ஆச்சரியமா இருக்கு, 200-300 ஆடு போயிட்டு இருக்கு. ஆட்டு மந்தைக்குள்ள நம்மாலும் ஒருத்தர் இருக்கிறான். அந்த ஆடு மாதிரி மேயுங்குது. சிங்கம் கர்ஜிக்கணும் தானே,
ஆனா இந்த சிங்கம் என்ன பண்ணுது, மேங்குது, போய் புல்ல தின்னுட்டு கிடக்குது. அப்படி அது மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்குது. இது பார்க்கறதுக்கு பொறுக்கல, பயங்கர எரிச்சல் ஆயிடுச்சு. ஓடி வந்தது. இந்த சிங்கத்தை பார்த்த உடனே எல்லா ஆடும் செத்தறி ஓடுது. அந்த ஆட்டு பின்னாடி இந்த சிங்கக்குட்டியும் ஓடுது. அப்ப இந்த சிங்கம் பார்த்து போய் பிடிக்க முடியல, வேகமா ஓடி போய் அந்த சிங்கத்தின் பிடரியை பிடிச்சி நிறுத்துச்சு. ஏய் நில்லுடா, நீ அந்த ஆட்டு மந்தைகளை போய் சேர்ற, நீ சிங்கம்டா, நாட்டுக்கு ராஜா, அது ஆடு, கேவலமா அது நம்மளுக்கு சார் பிரியாணிடா அது சொல்லு. மே விடு, என்ன நான் ஆடு இல்லை, ஆடுதான், நான் சிங்கம் இல்லை, சிங்கம் இல்லைன்னுது. ஏய் என்ன பாருடா, நீ நம்ம ஜாதிடா, நீ சிங்கம்டா அப்படின்னு. இல்லை இல்லைன்னுது. பலான்னு ஒரு அறை விட்டுது. சொல்லு இப்போ சிங்கம் இல்லை, நான் சிங்கம் இல்லை அப்படின்னுது. என்னடா பண்றது, தவிப்பு இந்த சிங்கத்துக்கு, சிங்க ராஜாவுக்கு. அப்ப தரத்தரன்னு இழுத்துக்கிட்டு போச்சு. அவங்க ஒரு குளம் இருந்தது, குளம். அந்த குளம் தண்ணி தேங்கி அழகா அப்படியே சலனம் இல்லாம இருந்தது. தண்ணியில இந்த சிங்கத்தை காட்டுச்சு. முகத்தை பாருங்க, ஐயோ அவ்வளவுதான். தெரியுதா இப்ப யாரு சிங்கம், அவ்வளவுதான். அதுக்கு சுய உணர்வு, சுய பிம்பம், சுய அந்த மரியாதை வந்துடுச்சு. பட் அது சிலிர்த்து வந்து கர்ஜிச்சது. அப்புறமா இழுத்துட்டு போய் சிங்கக்கோட்டை சேர்ந்து ஜாம்னு அது இளவரசன் பட்டம் சூட்டி கொண்டு மறுபடியும் ராஜாவாச்சு. அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைகள், நான் கிராமத்தில் இருந்தாலும் சரி, நகரத்தில் இருந்தாலும் சரி, ஏழையானாலும் சரி, பணக்காரனாலும் இருந்தாலும் சரி, நான் ஆட இல்லை, செம்மறி ஆட இல்லை, நான் சிங்கம், நான் சிங்கம். ஏன் நான் மகத்தானவன். ஒவ்வொரு மனுஷனும், ஒவ்வொரு மாணவி, ஒவ்வொரு மாணவன், ஒவ்வொரு கிராம குடிசையில் இருந்தாலும் சரி, அவன் மாடி வீடா இருந்தாலும் சரிதான், தினக்கூலியா இருந்தாலும் சரி, மாசம்பளமா இருந்தாலும் சரி, கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி சம்பள குழந்தையா இருந்தாலும் சரிதான், அவங்கிட்ட சமமான சக்தி இருக்குது, சமமான திறமை இருக்கிறது, சமமான திறமை இருக்கிறது, மறந்துவிடக் கூடாது. ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் வீட்டுல படகு ரிப்பேர் பண்ற வேலை, மீன் பிடிக்கிற வேலை, கருவாடு விற்கிற வேலை. அந்த வீட்டில இருந்து எங்க வந்தார், நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவராக உயர்ந்தார். மீன் விற்கிற குடும்பத்திலிருந்து உச்சத்துக்கு போனார், கடை கோடியிலிருந்து உச்சத்தை தொட்டார். அந்த மாதிரி சக்தி நம்ம கிட்ட இருக்கு. நான் வேண்டியதில் என்ன, உற்சாகப்படுத்தணும், இதை மறக்க கூடாது, இதை மறக்க கூடாது. நம்ம குழந்தை சக்தி இருக்கு. ஒரு சப்ஜெக்ட்ல 10 மார்க் குறையும், ஒரு சப்ஜெக்ட்ல 10 மார்க். நம்ம செய்ய ஒரு தவறு என்ன தெரியுமா, அடுத்தவரோட ஒப்பிட்டு எல்லாரும் மேல வரலாம், எல்லாரும் சிகரத்தை தொட வேண்டும், உச்சத்தை எட்ட வேண்டும். எல்லா குழந்தைகளும் உச்சத்தை தொட வேண்டும். ஆனால் எல்லோரும் ஒரே உச்சத்தை தொட வேண்டியதில்லை. 100 குழந்தைகள் இருந்தா 100 குழந்தைகளும் ஒரே சிகரத்தை தொட வேண்டாம். 100 குழந்தைகளுக்கும் 100 சிகரங்கள் உண்டு. ஒருத்தன் ஆசிரியராவான், ஒருத்தன் விஞ்ஞானியாவான், ஒருத்தன் வேளாண்மை தொழில இருப்பான், ஒருத்தன் மந்திரியாவான், ஒருத்தன் டான்ஸ் ஆடுவான், ஒருத்தன் பாட்டு பாடுவான். அவன் துறையில வரட்டும், எதுல அவனுக்கு விருப்பம் இருக்கோ அது மேலே போ, வாடா ராஜா, அவனை உற்சாகப்படுத்தி எதுல விருப்பம் இருக்குதோ அதுக்கான வாய்ப்புகளை உண்டு பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது பெற்றோர்களாகிய நமது, பெரியோர்களாகிய நமது கடமை. நம்ம குழந்தைகள்கிட்ட திறமை கண்டிப்பா இருக்கு. நம்ம அவன் சொல்லி உற்சாகப்படுத்தி இப்ப இருக்கிற மார்க்க கவலைப்படாத. இப்ப எடுக்கிற மார்க் அப்படியே நிக்காது, மேல போக போக கொஞ்சம் கூட குறைய வரும். மார்க் மட்டுமே கிடையாது, அது அல்லாம மற்ற திறமைகளை இப்ப வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். சிலம்பம், செஸ் ஆடுறது, வாலிபால் போட்டி, நிறைய கம்ப்யூட்டர் கத்துக்கிறது, கீபோர்டு கத்துக்கிறது, தபலா வாசிக்கிறது, மேளம் வாசிக்கிறது, எவ்வளவோ இருக்கிறது. அதையும் வரட்டும். எதுல வரும் பெருவனை அப்ப தீர்மானிப்பான். இப்போதைக்கு மார்க் நல்லா படிக்கட்டும், சின்சியரா படிக்கட்டும், நேர்மையா படிக்கட்டும், கடினமா படிக்கட்டும், விளையாடட்டும், படிச்சிடணும். விளையாடுன்னு சொல்ல தேவையில்லை, விளையாடிட்டே இருப்பான். ஆனா சாயங்காலம் ஆனா உட்காந்து ஒரு அரை மணி நேரம் கண்டிப்பா படிடா. பள்ளிக்கூடம் இல்லாட்டியும் படிக்க வைக்கணும். பள்ளிக்கூடம் இருந்தாதான் படிக்கணும்னு சொன்னா அப்துல் கலாம் சாரி சாதனை படைக்க முடியாது, சிகரத்தை தொட முடியாது. எல்லா நாளும் உழைக்க வேண்டும். இது ஒரு கருத்து. எல்லார்கிட்டையும் திறமை கண்டிப்பா இருக்கு. நீங்க உங்களுடைய நிலைமையை வச்சுக்கிட்டு, சாமி நான் கூலி வேலை பார்க்கறேன், என் வீட்டு குழந்தை, நாங்க எங்க வீட்டுல யாரும் படிச்சவங்களும் இல்லை சாமி, நாங்க எப்படி சாமி அதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. நம்ம படிக்காம இருந்தாலும், நம்ம கூரை வீட்டுல இருந்தாலும், நான் கோபுரத்துல இருந்தாலும், நான் அரசு பணியில இருந்தாலும், அன்றாட காட்சியா இருந்தாலும், என் குழந்தைக்கும் அப்படி இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் கிடையாது. அவை அது முறியடிச்சு அதை தகர்த்து வர முடியுங்கிறத நீ தினசரி டிவியில பாக்குறீங்க, செய்தித்தாள்ல படிக்கிறீங்க. நிறைய கண்ணு முன்னாடி உதாரணம் இருக்குது.
அதனால நம்ம திடமா இருக்கணும். பெற்றோர்கள் மனசுல கருத்து இருக்கணும். என்னுடைய குழந்தை, என்னுடைய பொண்ணுனால அப்படிதான். பொண்ணுன்னு கண்ணு நம்மளுக்கு இப்போ அந்த வேறுபாடே கிடையாது. ஆண்களோ பெண்களோ யாரா இருந்தாலும் சரிதான், ஈக்குவல் சமமான திறமை இருக்கிறது. சொல்ல போனா இப்ப எவ்வளவு கலெக்டர், எவ்வளவு போலீஸ் அதிகாரிகள், எவ்வளவு இன்னைக்கு குடியரசு தலைவி யாரு, தலைவர்கள் தலைவி இல்லையா, ஸ்ரீமதி திரௌபதி முர்மு அவர்கள் தான் குடியரசு தலைவர். அதுக்கு மேல உச்சபட்சமா பதவியே இல்லை இந்தியாவில். அந்த பதவியில ஒரு பெண்மணி தான் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. அப்ப என் பொண்ணு அது மாதிரி ஆகணும் அவசியம் இல்லை. எனக்கு பொண்ணுக்கு எந்த திறமை இருக்கும், அதனால மேல வருவா, ஜான்னு வாழ்க்கை அமைச்சுக்கிட்டு இன்னொருத்தர் உதவி செஞ்சு நல்ல அமர்க்கலமாக வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்வாள். அது தேவை என்ன பண்ண தெரியுமா? சுவாமி சொல்லுவார் விவேகானந்தர், கல்வி கற்பதில் முக்கியமான அம்சம் என்ன, மனதை ஒருமுகப்படுத்துது. நாலா பக்கம் சிதற விட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா படிக்க முடியாது, எந்த துறையிலுமே முன்னுக்கு வர முடியாது. சினிமாவாகட்டும், அரசியலாகட்டும், விவசாயம் ஆகட்டும், நடவு நட்டுட்டு ஊருக்கு சுத்திட்டு நம்ம இதுக்கு ஆசிக்கு போறேன், கைலாசம் போறேன், அயோத்திக்கு போறேன், நட நட்டு வச்சுட்டு அயோத்திக்கு போயிட்டு போட்டு கல்விட்டு அப்படி பயிர் வருமா? முடியாது. நான் பயிர் நட்டுருக்கிறேன், தினசரி போய் பார்க்கணும், தண்ணி வடிகட்டணுமா, தண்ணி கட்டணுமா, பூச்சி மருந்து அடிக்கணுமா, எரு போடணுமா, அடிவரம் போட்டது சரியா வந்திருக்கா, இதை பார்த்து கண்ணும் கருத்துமா அங்க ஒருமுகப்படுத்தல தான் பயிர் வளரும். அதே மாதிரி நம்ம குழந்தைகள் கூட அவங்க படிப்புல இப்போதைக்கு இந்த பருவத்தில் அதிகமான கவனம் படிப்புல ஒருமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும். கொஞ்சம் விளையாடட்டும், கொஞ்சம் டிவி பார்க்கட்டும், கொஞ்சம் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போகட்டும், முக்கியமா அதிகமான கவனம் படிப்பிலும் திறமையை வளர்த்துக் கொள்வதில் தான் இருக்க வேண்டும். இது ரெண்டு கருத்தையும் மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம எல்லாரும் முயற்சி செய்யலாம். கண்டிப்பா பேரே வச்சிருக்கிறாங்க அன்னை சாரதா தேவி. அவங்க என்ன நம்மள ஒரு கண்ணீர் கதை, ராமகிருஷ்ணனுடைய தெய்வீக மனைவி சாரதா தேவி. அந்த காலத்தில் சொல்லிட்டு சொன்னோம் இல்லையா, அடுப்போது பண்ணிருக்கு படிப்பதற்கு. அவங்களுக்கு படிக்க தெரியாது, படிக்க வைக்கல, ஆனா அவங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்குது. அப்ப என்ன பண்றாங்க, அவங்க அறையில அவங்க நாத்தனார் பொண்ணு இருக்கிற கூட அவங்க அம்மாவுக்கு உதவி செய்யறா. ரெண்டு பேரும் ஒரு ஆனாவன புக்கு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ரூம்லயே எழுதி பழகுறாங்க. அப்ப நாத்தனார் பையன் ஒருத்தன் இன்னொரு பையன் வந்துட்டு அவன் சொல்ல பார்த்தான், படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க சார். இன்னைக்கு அவங்க பேர்ல பள்ளிக்கூடம் உலகம் பூராவும் அன்னை சாரதனுடைய பேர்ல லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பேரு படிச்சு மேல வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அன்றைய தேதியில அம்மா படிச்சுட்டு ரூம்ல எழுதி பாக்குறாங்க. நீ அகஸ்மாத்து உள்ள வந்த பையன் அதை பார்த்தா, என்ன பண்றீங்க பொம்பளைங்களா இங்க அப்படி அதட்டல் போட்டான். பார்த்துட்டு டப்பு எடுத்து பின்னாடி வச்சாங்க அந்த ஆனாவன அட்டை புக்கை பிடிங்கி பாக்குறான். பொம்பளை என்ன படிப்பு தேவையா அப்படின்னு அந்த ஆனாவன அட்டையை பிடிச்சி வாங்கி கிழிச்சு கங்கையில போட்டான். இதுதான் தேதி அன்னைக்கு. ஆனா இன்னைக்கு தேதி என்ன, அவங்க பேர்ல அன்னை சாரதா தேவி தான் ராமகிருஷ்ண மிஷனுடைய முதல் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அறிக்கையில் நாட்டி வர்ற பெண்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, அம்மா பிற்காலத்துல நீ பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொண்டு சேரு, தையல் கிளாஸுக்கு அனுப்பு, நெசவு கத்துக்கோ. இப்படியா அந்த காலத்துல என்னென்ன இருந்ததோ அது உற்சாகப்படுத்திட்டே இருப்பாங்க. அன்னை சரஸ்வதியினுடைய அவதாரம் தான் சாரதா தேவி. அந்த சாரதா தேவி பெயரால இந்த கிராமத்துல இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கீங்க. இந்த ஆர்வம் ஒண்ணு வந்துட்டா போதும், தளராத ஆர்வம் இருக்கட்டும், இது குறையாம பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஆர்வத்தை குழந்தைகள் மனசுலையும் வளர்த்து எடுங்க. அது ஒண்ணுதான் நம்மளை மேல கொண்டு வரும். கல்விதான் வேணும், கல்வியோடு கூட நடத்தை வேணும், ஒழுக்கம் வேணும். ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான், ஒழுக்கம் உயிரினும் வம்பப்படும். உயிரை விட பெருசு ஒழுக்கமா இருக்கணும். இப்ப ரொம்ப கவனம் கொடுக்க வேண்டிய காலமாக இருக்குது. இப்ப குட்டியா இருக்குது, அதை பத்தி கவலை இல்லை. பெரிய பசங்களை ஆவரிச்சு நம்ம நிறைய பார்க்கிறோம், சமுதாய கேடுகளை பார்க்கிறோம். ஆண்கள் எல்லாம் பெண்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப், கேர்ள் ஃப்ரெண்டுங்கிறான், பாய் ஃப்ரெண்டுங்கிறான். உஷாரா இருக்கணும். அந்த சமயத்துல கொஞ்சம் உஷாரா இருந்து கண்ணும் கருத்துமா அப்படி ஒரு பாதுகாக்கணும். நீங்க உங்க கூடவே வச்சு அன்பு காட்ட 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 அங்கிருந்து விலகி உங்க கூடவே இருப்போம். அங்க கவனம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கவன சிதறல் இல்லாம ஒரு குறிக்கோள் வச்சுக்கிட்டு அதை நோக்கி இந்த ஒரு ஆர்வத்தோட இன்னும் ஆர்வத்தை வளர்த்து கொண்டே போனோம்னா கண்டிப்பா இந்த கூட்டத்திலிருந்து மிகப்பெரிய அறிஞர்கள், மிகப்பெரிய அதிகாரிகள், நல்ல மனிதர்கள், சான்றோர்கள் அப்படி இந்த அரங்கு நிறைஞ்சு வழியாகக்கூடிய அளவுக்கு இன்னும் அதிகமாக வருவாங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள். எல்லா குழந்தைகளுக்கும், எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், அன்னை சாரதா தேவி, சுவாமி விவேகானந்தருடைய திருவருள் பரிபூர்ணமாக தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களை கெஞ்சி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. காஞ்சி மடத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற சுவாமிஜி அவர்களே, இந்த விழாவினுடைய முக்கிய
விருந்தினர்களே, ஊர் பொதுமக்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகிகளே, குழந்தைகளே, பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். இந்த பள்ளி துவங்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம், இது ஒரு அடிப்படை கல்வி. மனிதனுக்கு கல்வி மிக மிக முக்கியம். அவனுடைய வளர்ச்சிக்கு கல்வி முக்கியம். அந்த கல்வியிலேயும் அடிப்படை கல்வி மிக முக்கியம். ஏனென்றால் ஒரு கட்டிடத்திற்கு கடைக்கால் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒரு மாணவனுக்கு ஆரம்ப கல்வி மிக மிக முக்கியம். ஏன்னா இதனிலிருந்து தான் நம்முடைய பெரிய வளர்ச்சிக்கு அடிகோலக்கூடியது இந்த ஆரம்ப கல்வி. அந்த வகையிலே நம் கிராமத்திலே அன்னை சாரதா தேவியுடைய பெயரிலே காஞ்சி சங்கரமடத்தினுடைய ஆசையினாலும் பெரியோருடைய முயற்சியினாலும் இந்த பள்ளி துவங்கப்பட்டது. இதனுடைய நோக்கம் சம்பாதிப்பதற்கு அல்ல, இந்த கிராமத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் இந்த கிராமத்திலே பிறக்கின்ற குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் துவக்கப்பட்டதுதான் இந்த கல்வி என்பது எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அப்படிப்பட்ட கல்வி மென்மேலும் வளர வேண்டும். இப்போது பல கவன சிதறல்கள் நம்மிடையே தோன்றுகின்றன. குறிப்பாக குழந்தைகள் இப்போது எந்த நேரமும் செல்போனை கையில் வைத்துக் கொண்டு விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்க வேண்டிய பொறுப்பு பெற்றோர்களாகிய நமக்கு இருக்கிறது. அதை கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். கல்வியும் ஒழுக்கமும் ரெண்டும் இருசேர இந்த பள்ளியிலே கற்பிக்கப்படுகிறது. நமக்கெல்லாம் பெருமையாக இருக்கிறது. இந்த பள்ளியிலே பயின்று வேறு பள்ளிக்கு செல்கின்ற மாணவர்கள் எந்த பள்ளியிலே பயின்றாய் என்று கேட்கும்போது அன்னை சாரதா தேவி என்று சொல்லும்போது மிகவும் பெருமைப்படுகிறார்கள். இந்த பள்ளியினுடைய இருந்து பயின்றுகின்ற மாணாக்கர்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். அந்த அளவுக்கு கல்வி சிறப்பாக போதிக்கப்படுகிறது. அதற்கு இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகத்திற்கும் இந்த பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வழங்குகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Happy
வருகை தந்துள்ள பெற்றோர்களையும் விருந்தினர்களையும் மீண்டும் வரவேற்கும் விதமாக வெல்கம் சாங் நடனமாட வருகிறார்கள் நம் பள்ளி எல்கேஜி குழந்தைகள் மித்ரா பிரதேஷ், அகலிகை மாறன், ஜெசிகா பவிராஜ், திவ்யபாரதி தினேஷ், மோகிதா ருத்ரன், சஞ்சனா ஸ்ரீ மணிசங்கர், வருணவி பிரதீஷ், புவனேஸ்வரி முகேஷ், மோனிகா புவனேஸ்வரன். Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde bimbo girl in a fantasy world. Dress me up, make it time, I'm your dolly. You're my doll, rock and roll. Feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there. Hanky panky. You can touch, you can play. If you say I'm always yours. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Make me walk, make me talk, do whatever you please. I can act like a star, I can beg on my knees. Come jump in, bimbo friend. Let us do it again. Hit the town, fool around. Let's go party. You can touch, you can play. If you say I'm always yours. You can touch, you can play. If you say I'm always yours. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Oh, I'm having so much fun. Well, Barbie, we're just getting started. Oh, எல்லாரையும் இன்முகத்திற்கு வரவேற்ற செல்லங்களுக்கு நன்றி. அம்மா அப்படியே வெயிட் பண்ணு. நல்லா கிளாப் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணலாமே. எல்லாமே 3 வயசு குழந்தைங்க. அவங்க ஸ்டேஜ் ஏறி நிற்கிறதுக்கே ஒரு தைரியம் வேணும். தேங்க்யூ சில்ட்ரன். எனவே மழையை வரவேற்கும் விதமாக மேகம் கற்கரை பாடலுக்கு நடனமாட வருகிறார்கள் நமது யூகேஜி குழந்தைகள். கவியாழினி ஃபாஸ்ட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணுங்க மேலே. மிஸ் 2 பேர் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. சந்தனா, சாத்விகா, திவினேஷ், ஏகரூபன், ஜெகதீஸ்வரன், ஜெயக்ரிஷ், ரோஹித் தயா, மதிவதனி, ரிதீஷ், லோகேஸ்வரன், ரிதிகோஸ்ரீ, ஜெயப்பிரியன், தக்ஷித் ராஜ், எம் குமார், தனீஷ்.
குரல் என்பதை 2 வடிகளில் வகுத்த வள்ளுவரின் பொன்னான குரல்களை கூற வருகிறார்கள். ஃபர்ஸ்ட் 3rd ஸ்டாண்டர்ட் ஏமவர்ஷினி திருக்குறள் நூற்குறிப்பு கூற வருகிறார்கள். ஏமவர்ஷினி வாங்க. ஜானவிகா திருவள்ளுவர் பற்றி கூற வருகிறார்கள். திக்ஷன் ராஜ் திருக்குறள் 30 குறள் சொல்ல போறாங்க. இங்கு அமர்ந்திருக்கும் 3ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். பிரிவு நான் சொல்ல வந்த தலைப்பு திருக்குறள் நூற்குறிப்பு. திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டது. அறம் பொருள் இன்பம் என 3 பிரிவுகள் உள்ளன. 133 அதிகாரங்கள் உள்ளன. ஒரு அதிகாரத்திற்கு 10 குறள்கள் உள்ளன. 1330 குறட்பாக்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு குறட்பாவும் ஈரடியால் ஆகிய வெண்பா ஆகும். நன்றி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். என் பெயர் பி. திக்ஷன் ராஜ். நான் 3ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் சொல்ல வந்த தலைப்பு திருக்குறள். திருக்குறள் அவர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு கட்டதனாலாய பயனென்கோள் வாழறிவன் நற்ற தொழாவினில் மலர் மிசை எழுதினால் மானடி சேர்ந்தா இளமிசை நீண்டு வாழ்வா வேண்டுதல் வேண்டாமா இல்லடி சேர்ந்தாக்க யாதும் இடுமை இல்லை இதில் இடைவிளையும் சேராடினவர் பொருள் புகழ் புரிந்தால் மாற்று தக்க தகவலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தால் காணப்படும் என்பிலதனை வெயில் போல காயுமே அன்பிலதனை பணிவுடைய சோழநாதல்வரற்கு அணி எல்லாம் மற்ற பிரி இனி எவ்வளவாக எண்ணாத கூறல் கணிப்ப காய்த வந்தட்டு செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை கேடில் செல்வம் கல்வி வருவதற்கு மாடல்ல மற்றவை கற்க கசதர கற்பாவை கற்ற பின் நிற்க அதொத்துதக ஞானம் கருதினம் கைகூடும் காலம் கருதிடத்தா செய்யும் என்னென்று இங்கிருந்தும் கண்ணன் தவாலும் இருக்கு. எப்பொருள் யார் யார் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. ஒழுக்கம் விழுப்பம் பெறலாம் ஒழுக்கம் மீறினும் மோகப்படும். நன்றி மறப்பது நன்று நன்றல்லது என்று மறப்பது நன்று. செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வைரகமும் மானகமும் ஆற்றல்லறிது அடக்கம் அமரது வீக்கும் மடங்காமல் யாரொரு வீட்டீர்கள். தானம் தாம் இருந்தும் தங்காதை நுழைவு மானம் மணங்காது யாகாமற்கு காவாக்கள் சோகாக்கள் சொல்லியிருக்கப்பட்டு அன்பும் மரணம் இடத்தாய் நிர்வாக பண்பு பயனும் அது பாய்மை எனப்படுவது யாவினை யாதென்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல். துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கி துப்பாய தூவும் மழை அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிய அன்புடைய நூறு இலக்கு. நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் சூஜனிகா. நான் 3 படிக்கிறேன். நான் திருவள்ளுவரை பற்றி கூற போகிறேன். எக்காலமும் போற்றும் திருக்குறளை தந்த தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் ஆவார். திருவள்ளுவர் கிமு 31 பிறந்தார். திருவள்ளுவரின் பெற்றோர் ஆதி பகவான் ஆவார். இதனால் தான் முதல் குறளில் அகர முதல எழுத்தல் ஆதி பகவான் முதல் என தனது பெற்றோரை சிறப்பித்து மயிலாப்பூரி திருவள்ளுவருக்கு கோயில் கட்டப்பட்டுள்ளது. நாயனார் தெய்வ புலவர் செந்தனா போதர் பெருநாவலர் முதல் பாவல் என வள்ளுவருக்கு பல சிறப்பு பெயர்கள் உள்ளது. நன்றி வணக்கம். Thank you children. குழலினிது யாழினது என்பார்கள் தம் மக்கள் மலை சொல் கேளாதவர் என்னும் குரலுக்கேற்ப தம் மலை சொல்ல திருக்குறளை கூறிய மாணவர்களுக்கு நன்றி. Speech about Tamil Nadu district names: அரியலூர், சென்னை, கோயம்புத்தூர், கூடலூர், செங்கல்பட்டு, தர்மபுரி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, காஞ்சிபுரம், கன்னியாகுமரி, கரூர், கிருஷ்ணகிரி, கள்ளக்குறிச்சி, மதுரை, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், நாமக்கல், நீலகிரி, பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, ராணிப்பேட், ராமநாதபுரம், சேலம், சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், தேனி, திருச்சி, திருச்சிராப்பள்ளி, திருவாரூர், தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, திருவள்ளூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, வேலூர், விழுப்புரம், விருதுநகர். தேங்க்யூ டு ஆல். நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் மூலமா டிஸ்ட்ரிக்ட் நேம் சொல்ல போறாங்க. தமிழ்நாடு
பாட்டாகவும் அழகாக பாடிய குழந்தைகளுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ சில்ட்ரன். शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम बोले का रगड़ू माल, मन में ना है कोई ख्याल, रोल करके मारा दम तो धुआं धुआं आंख लाल, माल रखूं तोले में भरा पड़ा झोले में, भूल गया हूँ दुनिया जब से मन लगा है भोले में। మధురు జిల్లా మన మనక ఆంటిపట్టి సిలసిలక అరసంపట్టి గమ గమక எல்லாம் தக தகக்க வீரபாண்டி கிருகிருக்க சின்னமனு சிறு சிறுக்க கம்பம் எல்லாம் கத கதக்க கோடி உந்தா பச பசக்க பெரிய குளம் கிசு கிசுக்க வத்தல குண்டு பட படக்க பாடி பட்டி பட படக்க அடியே தேங்க்யூ சில்ட்ரன். பல இசைகளுக்கு ஏற்ப நடனமாடி அனைவரும் உற்சாகப்படுத்திய குழந்தைகளுக்கு நன்றி. சீஃப் கெஸ்ட் வாங்க. He was born on 15th October 1931 in Rameshwaram, Tamil Nadu. His full name was Abul Bakir Jainuddin Abdul Kalam. He served as to Defense Research and Development Organization. He became the 11th President of India. Dr. Kalam is also known as Muslim of India. We are proud of him. Dr. Kalam is died on 27th July 2015 in Shillong. In the year 1969, he joined the ISRO. Thank you for all. அப்துல் கலாம் ஐயாவை பற்றி மாணவருக்கு நன்றி. ஆனால் யாருடைய குறையும் காணாது, மன நிறைவுக்கு நிகரான பொக்கிஷமும் இல்லை, மன உறுதிக்கு நிகரான நற்பண்பும் இல்லை. கடவுளின் மீது பரவசமான அன்பு செலுத்தாமல் அவரை அடைய முடியாது. இறைவனின் அருளே நமக்கு தேவை. இறைவனின் அருளுக்காக நாம் அவரை வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். முயற்சியின்றி உலகில் எதுவும் நடக்காது. உழைப்பையே மூலதனமாக கொள்ளுங்கள். நன்றி. தேங்க்யூ மைத்ரா ஸ்ரீ. நம்ம பள்ளியே அன்னை சாரதா தேவி அம்மா பெயரில் தான் இறங்கிட்டு வருது.
அதற்குள்ளே இடம் இருக்கும். தேவதை வம்சம் நீயோ, தேனிலா அம்சம் நீயோ, பூமிக்கு ஊர்வலம் வந்த வானவில் நீயோ. விவேகானந்தர் வீர மொழிகள். கல்வியால் தன்னம்பிக்கை வருகிறது, தன்னம்பிக்கையின் வலிமையால் உள்ளிருக்கும் ஆன்மா விழித்தெழுகிறது. பற்று வைப்பது பற்றை விடுவது இரண்டும் பூர்ணமாக வளர்க்கப்பட்டால் அவை மனிதனை உயர்ந்தவனாக மகிழ்ச்சி நிறைந்தவனாக ஆக்குகின்றன. சுமைகளை கண்டு நீ துவந்து விடாதே. இந்த உலகத்தை சுமக்கும் பூமியை உன் காலடியில் தான். உனக்கு தேவையான எல்லா வலிமையும் உதவியும் உனக்குள்ளே உள்ளன. முயற்சிகளை ஒருபோதும் கைவிடாதீர்கள். நன்றி. ராமகிருஷ்ணரின் தினம் ஒரு அமுத மொழி. எல்லா நெறிகளின் மூலமாகவும் கடவுளை அடைய முடியும். எல்லா மதங்களும் உண்மை. கலியுகத்தில் தெய்வத்தின் குரல் சாதாரணமாக கேட்பதில்லை. ஆனால் குழந்தை பித்தன் போன்றோர் தேவி பேசவே செய்கிறார். தீர்த்தத்தலங்களில் ஆன்மீக விழிப்புணர்வு ஏற்படுவது உண்மை. மக்களுக்கு போதிப்பது கடினம். பகவானது தரிசனம் கிடைத்த பிறகு அவரிடமிருந்து யாராவது ஆணை பெற்றால் பிறகு மக்களுக்கு போதிக்கலாம். இந்து மதம், இஸ்லாம், கிறிஸ்தவம் முதலியவற்றுடன் சாக்தம், வைணவம், வேதாந்தம் என்று எல்லா நெறிகளையும் நான் பின்பற்ற வேண்டியிருந்தது. நன்றி. Thank you, children. Thank you, Varnavi. Thank you, Shakti.
Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oppan Gangnam Style, Gangnam Style. காற்று வீசும் திசையெல்லாம் நீ பேசும் சத்தம் கேட்டேனே, நான் காற்றாய் மாறி போவேனே அன்பே. அதுதான் இந்த சைகை மூலமாக தண்ணீரோட சிக்கனத்தை வந்துட்டு நமக்கு ரொம்ப அழகாக சைகை மூலம் புரிய வச்ச குழந்தைகளுக்கு நன்றி.
பட்டர்ஃப்ளைய பாரு மாறி வந்தத பாரு கலர் கலரா நிறங்கள் விதவிதமா டிசைன்கள் பட்டர்ஃப்ளைய பாரு மாறி வந்தத பாரு கலர் கலரா நிறங்கள் விதவிதமா டிசைன்கள் ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜின் சுற்றி பறந்து செல்லுது பாரு எத்தனை அழகு எத்தனை ஜோரு வானை சுற்றி சுற்றி பறந்து செல்லுது பாரு ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜின் ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜின் ஒருவர் போதும் வாழ்க்கை மாறி போகும் மாற்ற வேணும் வேணும் உனக்குள்ள வேணும் இயேசு ஒருவர் போதும் வாழ்க்கை மாறி போகும் ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜின் ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜின் பட்டர்ஃப்ளைய பாரு மாறி வந்தத பாரு கலர் கலரா நிறங்கள் விதவிதமா டிசைன்கள் பட்டர்ஃப்ளைய பாரு மாறி வந்தத பாரு கலர் கலரா நிறங்கள் விதவிதமா டிசைன்கள் ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜின் ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜின் ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜிஞ்சு ஜிக்கா 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 ஜின் வணக்கம், என் பெயர் கா. பிரணீத். முதலாம் வகுப்பு இரண்டாவது பிரிவு அகர வரிசையில் ஆண்டு விழா கவிதை அறிவுச்சுடரேற்றும் பள்ளி ஆண்டுதோறும் காணும் விழா இனிதே கலை நிகழ்வுகள் இங்கு நடைபெறும் திருவிழா உள்ளிருக்கும் திறமைகளை ஊரார் அறிய காட்டும் விழா எல்லா மாணவர்களும் ஏற்ற பணி ஆற்றும் விழா ஐயமகற்ற மாசிய புகழ் ஒன்று சேர்ந்து பாடும் விழா ஓதுவிக்கும் பள்ளி பெருமை அப்ப தமிழ் போற்றும் விழா இங்கு மகு அளித்த எங்கள் பள்ளி ஆண்டு விழா இங்கு மகு அளித்த எங்கள் பள்ளி ஆண்டு விழா. நன்றி. தேங்க்யூ பிரணீத். இந்த சிறு வயதில் இவ்வளவு தெளிவுடன் பேசிய எங்கள் செல்வத்திற்கு மிக்க நன்றி. சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை முத்து முத்து ஆசை முடிந்து வைத்த ஆசை வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை என்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை முத்து முத்து ஆசை முடிந்து வைத்த ஆசை வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை என்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை
மேகங்களை எல்லாம் தொட்டுவிட ஆசை, சோகங்களை எல்லாம் விட்டுவிட ஆசை, ஆர்குழலில் உலகை கட்டிவிட ஆசை, சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை, வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை, என்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை, சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை. அழகு குட்டி செல்லம் உன்னை அள்ளி தூக்கும் போது உன் பிஞ்சு விரல்கள் மோதி நான் நெஞ்சம் உடைந்து போனேன். ஆளை கடத்தி போகும் உன் கண்ண குழியின் சிரிப்பில் விரும்பி மாட்டிக்கொண்டேன், நான் திரும்பி போக மாட்டேன். அம்மு நீ என் பொம்மு நீ, மம்மு நீ என் மின்மினி, உனக்கு தெரிந்த மொழியிலே எனக்கு பேச தெரியல, எனக்கு தெரிந்த பாஷை பேச உனக்கு தெரியவில்லை. இருந்தும் நமக்குள் இது என்ன புது பேச்சு, இதயம் பேச எதற்கின்ற ஆராய்ச்சி. சிஞ்சலிஞ்ச சிஞ்சலிஞ்ச சிஞ்சலி, மஞ்சளிஞ்ச மஞ்சளிஞ்ச மஞ்சளி. அழகு குட்டி செல்லம் உன்னை அள்ளி தூக்கும் போது உன் பிஞ்சு விரல்கள் மோதி நான் நெஞ்சம் உடைந்து போனேன். ஆளை கடத்தி போகும் உன் கண்ண குழியின் சிரிப்பில் விரும்பி மாட்டிக்கொண்டேன், நான் திரும்பி போக மாட்டேன். ரோஜா பூ கை ரெண்டும் காற்றோடு கதை பேசும், உன் பின்னழகில் பௌர்ணமிகள் தகதிமிதான் சதி பேசும். எந்த நேரமோயாந்த அழுகை, ஏன் இந்த முட்டைக்கால் தொழுகை, எப்போதும் இவன் மீது பால் வாசனை, என்ன மொழி சிந்திக்கும் இவன் யோசனை. எந்த நாட்டை பிடித்து விட்டான் இப்படியோ ரட்டின கால் தோரணை தோரணை. சிஞ்சலிஞ்ச சிஞ்சலிஞ்ச சிஞ்சலி, மஞ்சளிஞ்ச மஞ்சளிஞ்ச மஞ்சளி. அழகு குட்டி செல்லம் உன்னை அள்ளி தூக்கும் போது உன் பிஞ்சு விரல்கள் மோதி நான் நெஞ்சம் உடைந்து போனேன். ஆளை கடத்தி போகும் உன் கண்ண குழியின் சிரிப்பில் விரும்பி மாட்டிக்கொண்டேன், நான் திரும்பி போக மாட்டேன். நீ சிணுங்கும் மொழி கேட்டால் சங்கீதம் கற்றிடலாம். தண்டவாளம் இல்லாத ரயிலை கவழ்ந்தபடி நீ ஓட்டி போவாய். வம்பு தும்பு செய்கின்ற பொல்லாதவன்
கடவுள் போல் கவலைகள் இல்லாதவன் ஒளிந்து ஒளிந்து போக்கு காட்டி ஓடுகின்ற கண்ணனே புன்னகை மன்னனே ஜிஞ்சலி 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 மஞ்சளி 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 அழகு குட்டி செல்லம் உன்னை அள்ளி தூக்கும் போது உன் பிஞ்சு விரல்கள் மோதி நான் நெஞ்சம் உடைந்து போனேன் ஆளை கடத்தி போகும் உன் கண்ண குழியின் சிரிப்பில் விரும்பி மாட்டிக்கொண்டேன் நான் திரும்பி போக மாட்டேன் அம்முனி என் பொம்முனி மம்முனி என் மின்மினி உனக்கு தெரிந்த மொழியிலே எனக்கு பேச தெரியல எனக்கு தெரிந்த பாஷை பேச உனக்கு தெரியவில்லை இருந்தும் நமக்குள் இது என்ன புது பேச்சு இதயம் பேச எதற்கின்ற ஆராய்ச்சி சிஞ்சலி 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 மஞ்சளி 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 அழகு குட்டி செல்லம் உன்னை அள்ளி தூக்கும் போது உன் பிஞ்சு விரல்கள் மோதி நான் நெஞ்சம் உடைந்து போனேன் ஆளை கடத்தி போகும் உன் கண்ண குழியின் சிரிப்பில் விரும்பி மாட்டிக்கொண்டேன் நான் திரும்பி போக மாட்டேன் खुनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और द रजनी फैन डोंट मिस द चैन और द रजनी फैन डोंट मिस द चैन बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा और द रजनी फैन डोंट मिस द चैन और द रजनी फैन क्लब में आया मैं तो मुझको रोकेगा कौन और गाय को मेरा मूड में डांस करेगा किसी का डैडी से नहीं डरेगा जिसको जो भी है करना वो कर लो इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो घर पे जाके तुम गूगल कर लो मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और द रजनी फैन डोंट मिस द चैन और द रजनी फैन
கத்தி கப்பல் செய்து வைத்தேன், கால்வாய் கூட தோண்டி வைத்தேன். வா மழையே வா, வா மழையே வா. சின்ன செடியை நட்டு வைத்தேன், செப்பு குடத்தை எடுத்து வைத்தேன். வா மழையே வா, வா மழையே வா. வீதி பக்கம் வந்து நின்றேன், மேலே மேலே பார்த்து நின்றேன். வா மழையே வா, வா மழையே வா. கத்தி கப்பல் செய்து வைத்தேன், கால்வாய் கூட தோண்டி வைத்தேன். வா மழையே வா, வா மழையே வா. சின்ன செடியை நட்டு வைத்தேன், செப்பு குடத்தை எடுத்து வைத்தேன். வா மழையே வா, வா மழையே வா. வீதி பக்கம் வந்து நின்றேன், மேலே மேலே பார்த்து நின்றேன். வா மழையே வா, வா மழையே வா. கத்தி கப்பல் செய்து வைத்தேன், கால்வாய் கூட தோண்டி வைத்தேன். வா மழையே வா, வா மழையே வா. சின்ன செடியை நட்டு வைத்தேன், செப்பு குடத்தை எடுத்து வைத்தேன். வா மழையே வா, வா மழையே வா. வீதி பக்கம் வந்து நின்றேன், மேலே மேலே பார்த்து நின்றேன். வா மழையே வா, வா மழையே வா. தாயவளே தமிழ் மண்ணே தூயவளே தமிழ் மொழியே தாயவளே தமிழ் மண்ணே,
மலர் கொடி முத்தாரமே எங்கூரு குத்தாளமே துருக்கு பையம்மா வெத்தல மட்டையம்மா சுமந்த கையம்மா மத்தலம் கொட்டியம்மா தாயம்மா என்ன பண்ண மாயம்மா பள்ளியம்மா வேறாண்டி சங்கதிய கூறாண்டி கண்ணடிய காணாண்டி இந்த அண்ணா கிளி அடியால மர கிழவண்ண கிளி நல்லபடி வாழ சொல்லி இந்த மண்ணை கொடுத்தானே பூர்வ குடி கம்மங்கர காணி எல்லாம் பாடி திரிஞ்சானே ஆதிக்குடி நாய் நரி பூனைக்கும் தான் இந்த ஏரி குளம் கூட சொந்தமடி என்ஜாமி வாங்கோ ஒன்னாரி அம்மா ஏ அம்பாரி இந்தா மும்மாரி என்ஜாமி வாங்கோ ஒன்னாரி அம்மா ஏ அம்பாரி இந்தா மும்மாரி குக்கு முட்டைய போடும் கோழிக்கு குக்கு ஒப்பனை யாரு மயிலுக்கு குக்கு பச்சைய பூசும் பாசிக்கு குச்சிய அடுக்கின கூட்டுக்கு ஆடுபட்ட மக்கா மரப்பு மேட்டுக்காரா வேர்வ தண்ணி சொக்கா மினுக்கு நாட்டுக்காரா அகட்டி கருப்பட்டி பூதாங்கோடு மண்ணு சட்டி அதோட கூடு கட்டி ஆரம்பிச்ச நாகரிகம் ஜனக்கு ஜன மக்களே உப்புக்கு சப்பு கொட்டு முட்டைக்குள்ள சட்டு கொட்டு அட்டைக்கு ரத்தம் கொட்டு கிட்டி புல்லு வெட்டு 5 மரம் வளர்த்து அழகான தோட்டம் வச்சு தோட்டம் செழிச்சாலும் கடலே கரையே வனமே சனமே நிலமே கொலமே இடமே தடமே என்ஜாமி வாங்கோ ஒன்னாரி அம்பா ஏ அம்பாரி இந்தா மும்மாரி என்ஜாமி வாங்கோ ஒன்னாரி அம்பா ஏ அம்பாரி இந்தா மும்மாரி பாட்டன் பூட்டன் காத்த பூமி ஆட்டம் போட்டு காட்டும் சாமி ராட்டு நந்தா சுத்தி வந்தா சேவ கூவச்சு அது போட்டு வச்ச எச்சம் தானே காடா மாறிச்சு நம்ம நாடா மாறிச்சு இந்த வீடா மாறிச்சு கையில் தீபம் ஏந்தி வந்தோம் இங்கே நல்ல நாளிலே உள்ளம் குழந்தையாகி போனோம் உந்தன் அன்போளிலே கோயில் மணியோசை கேட்கின்றதே நெஞ்சில் புது ராகம் பிறக்கின்றதே கையில் தீபம் ஏந்தி வந்தோம் இங்கே நல்ல நாளிலே உள்ளம் குழந்தையாகி போனோம் உந்தன் அன்போளிலே கையில் தீபம் ஏந்தி வந்தோம் இங்கே நல்ல நாளிலே உள்ளம் குழந்தையாகி போனோம் உந்தன் அன்போளிலே மலரலங்காரம் விளக்கலங்காரம் மலர்ந்திட உன்னை தொழுதோ சந்தன காப்பு சரமணி கோர்த்து சங்கலங்காரம் தொடுத்தோ வரம் கேட்காமல் வழங்கிடுவார் கையில் தீபமேந்தி வந்தோம் இங்கே நல்ல நாளிலே உள்ளம் குழந்தையாகி போனோம் உந்தன் அன்பு ஒளியிலே கையில் தீபம் ஏந்தி வந்தோம் இங்கே நல்ல நாளிலே உள்ளம் குழந்தையாகி போனோம் உந்தன் அன்பு ஒளியிலே साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे टच करके कहाँ चल दी बच करके टच करके
दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, साड़ी के कॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। जब से मिला तेरा साया भाया, मुझे हर बार तू भाया लाया, सपने हजार तू लाया, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे आया, जब से है यार तू आया छाया, बन के है प्यार तू छाया लाया, सपने हजार तू लाया, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 सच करके मेरे सपने सच करके, कहाँ चलती बच करके, टच करके दिल मेरा क्यों स्क्रैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। जनी में जहाँ कभी घर से सर से चुनरी कहाँ उड़ी सर से डर से निकली ये जान मेरी डर से, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे बरसे घटा कहीं बर से तर से, मेरे अरमां सभी तर से डर से निकली ये जान मेरी डर से, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 करके दिल कहाँ फिर पैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। அந்த கல்லுக்கும் வட போட்டு மதுர கோபுரம் தெரிய கட்டி நம்ம மன்னவர் வாரத பாருங்கடி. மதுரை குளுங்க குளுங்க நீ நையாண்டி பாட்டு பாடு, புழுதி பறக்க பறக்க நீ போடாத ஆட்டம் போடு, இந்த மண்ணு மணக்கிற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும், வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனம் இந்த தேர இழுத்து செல்லும். மதுரை குளுங்க குளுங்க நீ நையாண்டி பாட்டு பாடு, புழுதி பறக்க பறக்க நீ போடாத ஆட்டம் போடு, இந்த மண்ணு மணக்கிற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும், வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனா இந்த தேர இழுத்து செல்லும்.
வந்தார வாழ வச்ச ஊரு புயல் வந்தாலும் அசையாது பாரு எங்க தென்னாட்டு சிங்கம் வந்து முன்னேற்றி கொண்டு வந்த பொன்னான கதை உண்டு கேளு அண்ணே வந்தார வாழ வச்ச ஊரு புயல் வந்தாலும் அசையாது பாரு எங்க தென்னாட்டு சிங்கம் வந்து முன்னேற்றி கொண்டு வந்த பொன்னான கதை உண்டு கேளு அண்ணே பொன்னான கதை உண்டு கேளு ஊரு மகிழ்ந்திடணும் நாடு செலுத்திடணும் சாமியை கும்பிட்டுக்கோ பூமி விளையும் அப்போ ஊரு மகிழ்ந்திடணும் நாடு செலுத்திடணும் சாமியை கும்பிட்டுக்கோ பூமி விளையும் அப்போ கோயில் குழந்தா ஊருக்கு அழகு கோயில் இல்லா ஊர விளக்கு கோயில் குழந்தா ஊருக்கு அழகு கோயில் இல்லா ஊர விளக்கு இந்த மண்ணு மணக்கிற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும் வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனம் இந்த தேர இழுத்து செல்லும் నాటు